اسرائیل کی سرزمین حیرت انگیز طور پر متنوع ہے۔ یہاں آپ کو ہر چیز ملتی ہے، زرخیز کھیت، برف سے ڈھکی پہاڑیاں اور بالکل ویران بیابان، اور یہ سب ایک ہی مختصر فاصلے پر ڈرائیونگ سے ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ میرا نام جیک بیک ہے، میں کتاب مقدس کا جغرافیہ دان ہوں، اور تقریباً 3 دہائیوں سے میں اس سرزمین کے منفرد ماحولیاتی نظاموں کا مطالعہ کر رہا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ زمین ہماری کتاب مقدس کی کہانیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دی ہولی لینڈ کا چوتھا اور آخری سیزن ہے، اور اس سیزن 4 میں ہم 4 مختلف علاقوں کا رخ کریں گے: سامریا، نگب، جنوبی بیابان اور عہد جدید کا یروشلم۔ ہم دیکھیں گے کہ خداوند تعالیٰ نے کس طرح اس سرزمین کو اپنے پیغام کا مرکز بنایا اور پھر اسی مرکز سے خوشخبری کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ہمارے ساتھ رہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی کتاب مقدس کی فہمی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ سامریا میں خوش آمدید۔ یہ ہے اچھی زمین، یا جیسا کہ عبرانی میں کہا جاتا ہے افرائیم، یعنی دگنی برکت والی زمین۔ سامریا کی کہانی کتاب مقدس کے پرانے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اور نئے عہد نامے کی بہت سی کہانیوں کو سمجھنے کے لیے تو بالکل لازمی ہے۔ جب میں سامریا اور نئے عہد نامے کی بات کرتا ہوں تو شاید آپ کے ذہن میں فوراً نیک سامری کی کہانی آتی ہو، مگر میرے لیے نئے عہد نامے کی اصل سامریا کی کہانی یوحنا 4 باب ہے، جہاں جناب مسیح سامریا کے ایک گاؤں سخر میں ایک عورت سے جا کر ملتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ کہانی پہلے کئی بار سن چکے ہیں، خطبات میں، کتاب مقدس کلاسوں میں، اور عموماً اسے وہ واقعہ سمجھا جاتا ہے جس میں جناب مسیح اپنی اصل شناخت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ سامریا اور اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا بھی جان لیتے ہیں تو یوحنا 4 باب کی یہ کہانی آپ کو بالکل نئی طرز کی لگے گی۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے، آخر کیسے؟ سامریا کے پرانے عہد نامے کی تاریخ اور کہانیاں جناب مسیح اور اس عورت کے اس مکالمے کو کیسے سمجھاتی ہیں؟ اس کا جواب پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جگہ ابتدا ہی سے اتنی اہم کیوں ہے۔ تو سامریا کے سفر کا آغاز کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 2000 برس پیچھے جانا ہوگا، جب صخر کو شکم کہا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہم اور بی بی سارہ پہلی بار اس خطے میں داخل ہوئے تھے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے، یہ کہانی صرف سامریا ہی کی ہو سکتی تھی۔ مجھ سے پوچھا جائے کہ مقدس سرزمین کا کون سا علاقہ میرا پسندیدہ ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے پوچھ لیا جائے کہ میرے بچوں میں سے میرا پسندیدہ کون ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو مجھے ان سب میں سے کوئی ایک علاقہ چننا پڑے تو میں سامریا کا نام ہی لوں گا۔ یہ میرا پسندیدہ شہر ہے، میں تو یہاں گھر بنا کر بسنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی یہ سرزمین پسند آئی ہوگی، کیونکہ جب اس نے حضرت ابراہم اور سارہ کو اس سرزمین میں لایا تو سب سے پہلی جگہ جو انہیں دکھائی گئی وہ سامریا ہی تھی۔ یہ کہانی سینکڑوں میل دور ترکی کے شمال مشرقی علاقے میں ہاران سے شروع ہوتی ہے، اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز ہوگا، سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ حضرت ابراہم اور سارہ نے ایک طویل سفر شروع کیا جو کئی مہینوں پر مشتمل تھا، اور جب وہ سامریا کے شکم مقام پر پہنچے تو کہانی دوبارہ سے آگے بڑھتی ہے۔ تب خداوند نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خدا کے لیے قربان گاہ بنائی۔
मैं चाहता हूं कि आप इस लम्हे की अहमियत को महसूस करें। ये वो तारीखी पल है जब निजात का वादा पहली मर्तबा उस ज़मीन के साथ गहरी तरह से जुड़ता है जिस पर अभी हम खड़े हैं। यही सामरिया की असल कहानी है। और यही सामरिया की कहानी आगे चलकर पैदाइश 12 से लेकर पूरी किताब मुकद्दस को पढ़ने के अंदाज को तश्कील देती है। खुदा ताला ने हजरत अब्राहम और सारा से वादा किया, मैं तुम्हारी नस्ल से कौम पैदा करूंगा, उस कौम को एक ज़मीन दूंगा और इसी खानदान और इसी ज़मीन के ज़रिए अदन में खोई हुई बरकत को बहाल करूंगा। ये बात पूरे पुराने और नए अहदनामे की समझ का मरकजी सुतून है। ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि एक अजीम हकीकत है और ये सिर्फ और सिर्फ सामरिया की कहानी है। सामरिया की कहानी मगर क्यों सामरिया ही की? ये यरूशलेम की कहानी क्यों नहीं हो सकती थी, या शफीला की, साहिली मैदान की, या फिर गलील की? आखिर सामरिया में ऐसा क्या है कि ये कहानी सिर्फ यहीं इसी शहर में ही मुकम्मल हो सकती थी? ये समझने के लिए अब वक्त है मेरे सबसे पसंदीदा मौजू का। जी हाँ, आप सही समझे, जुग्राफिया। अच्छा, फर्ज करें कि आप कदीम इसराइल में बसने का इरादा रखते हैं। आपकी तरजीहात क्या होंगी? मुस्तकिल पानी का जरिया, खेतीबाड़ी, तिजारत की सहूलत और मजबूत दिफा। तो साहली मैदान कैसा है? तिजारत के लिए तो बेहतरीन मगर दिफा के लिए तकरीबन नामुमकिन। फिर शफीला का क्या? जरखेज जमीनें हैं, तिजारत भी अच्छी मगर दिफा फिर भी कमजोर है। गलील और शुमाली हिस्से का क्या? वहां अच्छी माहीगीरी है और खेती है मगर बैरूनी कौमों का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अब बाकी रह जाते हैं सिर्फ 2 इलाके, सामरिया और यरूशलेम। और ये समझाने के लिए कि यरूशलेम और उसके इर्द गिर्द का यहूदी पहाड़ी इलाका क्यों मौजू नहीं, हमें सामरिया के करीब ही इस इलाके का जायजा लेना होगा। हम इस वक्त यहूदी पहाड़ी इलाके के कुदरती जखीरे में हैं। यहाँ से साफ नजर आता है कि ये खित्ता किस तरह नजर आता था और इसमें जिंदगी कैसे गुजारी जाती थी। सबसे पहले इन पहाड़ी ढलवानों की निहायत तेजी को देखें। ये बहुत खड़ी हैं और इंतहाई तंग वी शक्ल वादियों पर जाकर खत्म होती हैं। ये जुग्राफियाई साख्त दिफा के लिए तो बेहतरीन है मगर काश्तकारी के लिए बहुत मुश्किल। शायद हम इस मेहनत का सही अंदाजा भी नहीं लगाते जो यहाँ जमीन तैयार करने में लगी होगी। अगर मुझे इस ढलवान पर खेती करनी है तो पहले मुझे एक मजबूत दीवार बनानी होगी, फिर नीचे वादी से मिट्टी उठाकर ऊपर लानी होगी और इन घड़ों को भरना होगा ताकि ज़राअत मुमकिन हो सके। सिर्फ 1 एकड़ जमीन तैयार करने में 4 से 12 साल लग सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सामरिया की किस्त में मैं यहूदी पहाड़ी इलाके की बात क्यों कर रहा हूं। इसकी वजह तकाबुल और फर्क है। जब आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ रहना कितना मुश्किल था तो आप सामरिया के जोग्राफियाई फायदे को हकीकी मायनों में सराह सकेंगे। मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए बेहद बेताब हूँ। तो आइए शुमाल की तरफ बढ़ते हैं और सामरिया को करीब से देखते हैं। जैसे ही हम सामरिया में दोबारा दाखिल होते हैं, अतराफ का मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लग जाता है। पहाड़ों की ऊंचाइयां कम होने लगती हैं और जैसा कि ढलवानें नर्म होने लगती हैं और वादियां फैलकर बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं। और जो दिखाने के लिए मैं सबसे ज्यादा बेताब हूं, वो तब्दीली अभी आगे आने वाली है। जी हाँ, तो ये है वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये सामरिया के अंदर का बेहतरीन नजारा है और कई वजूहात की बिना पर अच्छी जमीन कहलाती है ये। यहाँ शानदार ज़राअत के मौके हैं, बारिश वाफिर मिकदार में है, मट्टी जरखेज है और खुले मैदान जो बड़े बड़े ज़रई क़तों में बदल जाते हैं। दर हकीकत यहाँ सिर्फ अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ही नहीं बल्कि इजाफी पैदावार के काबिल भी हो जाते हैं। और यहाँ पर रहने वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ दूसरे लोगों के लिए भी चीज़ें पैदा की।
और यही सामरिया का दूसरा बड़ा फायदा है। जरा देखें कि ये जमीन किस तरह साहिली मैदान की तरफ खुलती है ताकि अपनी ज़रूरी पैदावार को बैनुल अक़वामी मंडियों तक आसानी से पहुंचा सके। और क्या आपको अपनी हिफाजत की फिक्र है? बिल्कुल नहीं। ये मंजर देखें, ये खित्ता इतना ऊंचा और नीचा है कि किसी भी दुश्मन की पेशकदमी को आसानी से रोक सकता है। वादे की सरजमीन में ऐसे दूसरे इलाके जरूर मौजूद हैं जो इनमें से एक या दो खूबियों में सामरिया से बेहतर हों, लेकिन तमाम खूबियों को यकजा इतनी खूबी के साथ कोई और जगह फराहम बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये वादे की सरजमीन है जो गैर मामूली वादे के साथ आती है। और यही गैर मामूली पस मंजर यूहन्ना 4 बाब को समझने में हमारी रहनुमाई करता है। सामरिया पैदाइश 12 का मरकजी मकाम था। इस जमीन की फरावानी खुदा ताला के उस वादे की मुस्तकिल याद दहानी थी जो उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यशवा और तमाम इसराइल को दिया था। निजात का वादा यही वो मकाम है जहां जनाब मसीह सामरिया के एक औरत पर हकीकत जाहिर करते हैं कि निजात किस तरह दुनिया तक पहुंचेगी, उस कुएं के पास जो हजरत याकूब ने खोदा था। ये वाकई हैरत अंगेज है। और अगली किस्त में हम सामरिया के बारे में एक और अहम हकीकत जानेंगे जो इस कुएं की कहानी को मजीद गहरा करती है। हम देखेंगे ये अच्छी जमीन कैसे और भी बेहतर बन गई क्योंकि खुदा ताला की हुजूरी यहाँ 1300 साल तक अपने लोगों के लिए काबिले रसाई रही।